تو اس لیے ذہن میں آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے موت کے متعلق گفتگو کر لی جائے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے موت کا تذکرہ کر لیں، موت کا تذکرہ کریں گے، اس سے جو ہے نا ہمیں آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ اس موت کا انکار نہیں کرتا، خواہ ہندو ہوں، خواہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند ہوں، پیرند ہوں، سارے کی ساری مخلوقات اس موت کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا۔ کوئی آتا ہے کس لیے؟ جانے کے لیے۔ کوئی بھی ادھر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہا ہے، کسی نے بھی ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر ٹھکانہ نہیں بنایا ہے۔ جتنے بھی آئے سب چلے گئے، جو آئیں گے وہ چلے جائیں گے۔ اگر کسی نے رہنا ہوتا تو سب سے زیادہ جو ہے نا حکمرانیاں فرعون کو ملی تھی، خزانے قارون کو ملے تھے، بادشاہتیں نمرود کو ملی تھیں، وہ رہتے، ان کی کرسیاں ان کو نہ بچا سکیں، ان کے مال و دولت ان کو نہ بچا سکے، ان کی بادشاہتیں ان کو نہ بچا سکیں، ان کی طاقتیں ان کو نہ بچا سکیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ آپ قرآن کھولیں، اللہ پاک فرماتے ہیں طاقت ان کے اندر اس قدر زیادہ تھی کہ بڑے بڑے درخت جو ہے ان کو ایسے پکڑ کے اکھیڑ لیتے تھے جیسے ہم گندم کے ایک چھوٹے سے بوٹے کو پکڑ کے اکھیڑتے ہیں، اور پتھروں کو اور پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے رہنے کی جگہ مسکن اور گھر بنایا کرتے تھے۔ اتنی طاقت ہوا کرتی تھی، 100 فٹ ان کے قد اور 1000 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی موت نے ان کو نہیں چھوڑا۔ جب موت کا پنجہ آیا اس نے ان کو جکڑ لیا، موت سے وہ بچ نہیں سکے۔ میرے بھائیو، اگر ہمیشہ ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا تو وہ ہمارے آقا حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہتے، وہ اس دنیا میں رہتے جن کے لیے اللہ پاک نے یہ سارا نظام قدرت چلایا ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہے، جو وجہ کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں دیا۔ اللہ پاک نے ان کو بھی وصال عطا فرمایا، ان کو بھی انتقال عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما کر روضہ اطہر میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا، حنفیوں کا، احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں۔ انبیاء پر موت نہیں آتی، ان کو انتقال ہوتا ہے، ان کا وصال ہوتا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے مقام کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز منتقل کی جاتی ہے ایک جگہ اٹھا کے دوسری جگہ، ایسے ہی انبیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے وصال فرما کر کہاں تشریف فرما ہے؟ روضہ اطہر میں، گنبد خضرا میں، اپنے روضہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو سب سے زیادہ حق کس کا تھا؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی، سب سے زیادہ افضل ترین، بزرگ ترین ہستی کون ہے؟ ہمارے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہوتا، لیکن اس دنیا کے اندر وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جد الانبیاء، جد البشر، ان ساری کی ساری انسانیت کے باپ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم اور اپنے ارادے سے بنایا، خود تخلیق کیا، خود ان کا نقشہ گھڑا، خود ان کو بنایا۔ ہاں، جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، اگر رہنا ہوتا تو وہ رہتے۔ لیکن یہ موت کی حقیقت ایسی اٹل حقیقت ہے، نہ مشرک، نہ کافر، نہ مسلمان، نہ کوئی ایمان والا، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت جب آتی ہے، اپنے پنجے گاڑتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن نے بھی یہ حقیقت واضح کر دی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صرف انسان نہیں، صرف حیوان نہیں، صرف چرند نہیں، صرف پرند نہیں، ہر نفس، ہر ذی نفس، ہر ذی روح، جس نے بھی سانس لیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور موت کیا چیز ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ ہم نے موت کو بھلا رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ موت بڑی ہی خطرناک ہے، بڑی ہی ہولناک ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، کہ موت کا
कसरत से ज़िक्र किया करो। ये लज्जात को, ये बंदे की जो ख्वाहिशात हैं, लज्जात हैं, सुरूर है, सुकून है, उसको तबाह बर्बाद कर डालती। ये मौत बंदे की सारी लज्जात को ख़त्म कर डालती है। ये मौत को अक्सर ज़िक्र किया करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी वक्त आया, इस दुनिया से इंतकाल फरमाने लगे, अल्लाह पाक से दुआ मांगा करते थे, आऊज़ु, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ मौत की सख्तियों से, मिन सकरातिल मौती व मिन सकरातिल मौती, मौत की जो सख्ती है, मौत की जो तंगी है, जो ना, इससे पनाह मांगता हूँ। मेरे भाइयों, ये मौत ऐसी चीज़ है, हर वक्त इसको याद में रखना चाहिए, हर वक्त इसकी याद दिल में बसाए रखना चाहिए। हम मौत को याद करेंगे, बहुत से गुनाहों से बच जाएंगे। मौत को याद नहीं करेंगे तो फिर हर तरफ शराब होगी, हर तरफ जिना होगा, हर तरफ सूद होगा, हर तरफ रिश्वत होगी, हर तरफ जुल्म होगा, हर तरफ कुफर होगा, हर तरफ शिरक होगा, अगर हम मौत को याद नहीं करेंगे। हाँ, ये दुनिया के अंदर देखें किस कदर गुनाहों की दलदल बन चुकी है ये दुनिया। काफिर तो काफिर, मुसलमान भी गुनाहों के अंदर इस कदर फंस चुका है, दंस चुका है कि निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। गुनाह के बगैर कोई चाराकार नज़र नहीं आता है। हर तरफ शराब व कबाब की महफिलें हैं, हर तरफ जुल्म और ज़्यादती का बाजार गर्म है, हर बंदा लोट कसोट और मार पीट में लगा हुआ है, हर बंदा गुनाहों की दलदल में दंस चुका है, कोई निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि हमने मौत को भुला दिया है। अगर हमें मौत याद होती तो हम गुनाहों में ना मुब्तला होते। जब बंदे को मौत याद होती, वो जुल्म ना करता कि भाई मैं कब तक जुल्म करूंगा, आखिर मौत ने आकर मेरे ऊपर पंजे गाड़ने हैं। जब बंदे को मौत याद होती, बंदे को पता चलता, बंदा जो है ना खरीदो फरोख्त के अंदर बेईमानी ना करता कि यार ये मेरा पैसा कब तक चलेगा, मैं कब तक इस पैसे को इस्तेमाल करूंगा, आखिर मौत ने आ ही जाना है। बंदा ये महल और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये पता नहीं क्या क्या पैसे के पीछे ना भागता। जब बंदे को पता होता कि मौत ने आना है, मौत ने आकर पंजे गाड़ने हैं, मौत ने आकर मुझे दबोचना है, ये दुनिया मेरी ख़त्म हो जानी है, ये रुपया पैसा यहीं रह जाना है, ये महल्लात, ये कोठियाँ, ये कारें, ये बंगले, ये मेरे रिश्ते, ये बच्चे, ये बीवियाँ, ये वालदैन, ये अजीज़ व अकारिब, ये सब के सब यहीं रह जाएंगे। जब मौत आएगी मुझे अकेले को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब बंदे के दिल के अंदर ये हकीकत आएगी, फिर मेरे भाइयों उसके लिए गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो गुनाह नहीं करेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत की सख्तियों से डराते हुए फरमाते हैं कि मौत की सख्तियों से पनाह मांगा करो। हुज़ूर खुद पनाह मांग रहे हैं, जो बख्शे बख्शाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजह एक तख्लीक़ कायनात बनाया है, वो पनाह मांगते हैं। जब हुज़ूर पर इंतकाल का वक्त आया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, औज़ु बिल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मिन सकरातिल मौत, मौत की तंगियों से, मौत की सख्तियों से। मैं हदीस मुबारक पढ़ रहा था, जब गुनहगार बंदे की मौत निकालने के लिए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, तो उसकी जब मौत निकलती है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ मेरे भाइयों। हदीस मुबारक के अंदर आता है, जब गुनहगार बंदे की मौत का वक्त आता है, इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और उसकी रूह निकालते हैं। ऐसे रूह निकालते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है उस गुनहगार बंदे को इतनी तकलीफ़ होती है जैसे ज़िंदा जानवर के ऊपर से अगर उसकी खाल उतारी जाए, ऐसे खींच खींच के, कैंचियों के साथ काट काट के, छुरी के साथ उसके टुकड़े टुकड़े करके जिसकी उसकी खाल उतारी जाए, इतनी तकलीफ़ जैसे जानवर को होती है, ऐसे ही उस गुनहगार बंदे को होती है जब उसकी मौत निकाली जाती है। अल्लाह अल्लाह। हदीस मुबारक के अंदर आता है एक और हदीस मुबारक, जब गुनहगार बंदे की मौत कब्ज़ की जाती है, जब उसकी रूह कब्ज़ की जाती, इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, उसकी मिसाल ऐसे दी गई है, इतनी सख्ती से उसकी मौत निकाली जाती है क्योंकि रूह जो है इंसान के एक ज़र्रे ज़र्रे के अंदर बस रही है। कुरान करीम के अंदर आता है, जब बच्चा, सबसे पहले एक इंसान जो है ना, ये एक खून का लौथड़ा होता है, मनी का गंदा कतरा होता है, फिर खून का लौथड़ा बनता है, फिर ये गोश्त बनता है, फिर इसके अंदर हड्डी बनती है, हड्डी के बाद जो है ना इसके ऊपर, हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ता है। जब ये सारे मराहिल होते हैं 4 महीने के अंदर अंदर, फिर इस 4 माह के बच्चे के अंदर, इंसान के अंदर अल्लाह पाक रूह को डालते हैं। जब रूह डालते हैं, इस बंदे के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर, एक एक बाल के नीचे तक ये रूह पहुंच जाती है। और जब ये बंदे पर मौत का वक्त आता है, ये रूह निकाली जाती है, तो नाखूनों से लेकर सर के बालों की चोटी तक सर्रे ज़र्रे ज़र्रे से ये जो है ना रूह निकाल ली जाती है। और जब गुनहगार बंदे की रूह निकाली जाती है, उसकी मिसाल हदीस मुबारक के अंदर दी, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे जो है ना एक झाड़ियों वाला दरख्त, कांटों वाली झाड़ी,
कांटों वाली झाड़ी जैसे बेरी का दरख्त होता है, इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाला जाए, रेशमी कपड़ा डाला जाए, वो जो करेब का कपड़ा होता है उसको डाला जाए और डाल के अच्छी तरह उसको ऐसे जो है गुत्थम गुत्थम किया जाए, फिर उसको खींचा जाए। उस कपड़े की जो हालत हो जाती है ऐसे उस मुर्दे की हालत होती है जो गुनाहगार होता है जब उसकी मौत का वक्त आता है। अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, हम कहाँ गुम हैं? ये मौत ने हम पर आना है। हम गुनाहों की ज़िंदगी को क्यों नहीं छोड़ते? हम क्यों गुनाहों में मुब्तला हैं? मेरे भाइयों, ये मौत का वक्त जब आएगा ये हालत होगी अगर गुनाहों की ज़िंदगी से तौबा ना की, अगर हमने गुनाहों से ना बचा, अपने आप को ना बचाया, तो फिर ये मौत आएगी, ये हालत होगी। इतनी सख्त तकलीफ़ होगी, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की मौत आएगी कि बंदा मरता 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 मर जाएगा। बंदा और क्या भी कर सकता है? इतनी तकलीफ होगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ईमान का भी ख़तरा है, ईमान तक से कहीं महरूम ना हो जाएं, इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ तकलीफ़ आएगी। इसलिए आज हम अपने आमाल की फ़िक्र करें।